जोरी को प्रणाम बाबा। बाबा नारायण बाबा आमर जो जाति माने जो चारि प्रकार जो जाति बोली कहते एथिरे आमर कौ जाति को श्रेष्ठ जाति बोली कहती बा कहीं कहते श्रेष्ठ बोली कहीं ये चारि जाति को मध्य श्रेष्ठ रखार उद्देश्य कौन? जय सियाराम। देखो जाति श्रेष्ठ जो आमर साधु परंपरा अनुजाई ब्राह्मण मुखमा आसी ब्राह्मण मुखर जन्म होती शूद्र पादुर जन्म है भुजर क्षत्रिय जन्म है आ बसी है पेटटा भगवान के चारि जगह चार्टा वर्ण जन्म है मुखर ब्राह्मण हाथरू अर्थ भुजारू क्षत्रिय पेट हूँ शूद्र पाद हूँ विष्णु शूद्र शूद्र एले पादर देवता है विष्णु पाद पूजा न कले कौट हेनी से गुरु हो बापा माँ हो जी हो पाद पाद पूजा करा जाए आगे पादर देवता विष्णु है मुखर देवता है ब्रह्मा अर्थ ब्रह्म हेले हाथर देवता क्षत्रिय अर्थ किए से विष्णु आगा परशुराम क्षत्रिय सी आ पेटर देवता बस पेटर देवता किए पेटर भी गोटे देवता अच्छी हाँ से पेट नाभि कौन भगवान विष्णु को नाभि कौन ब्रह्मा भी जाते जन्म हेले से सब छाड़ जाति श्रेष्ठ जो आम कहे आम ही बनई से कहला जन्म ना जायते शूद्र जन्म हेले प्रत्येक हिंदू हो मुसलमान हो क्रिश्चियन हो से माने प्रकृति सी हूँ सनातनी सनातन धर्मी सी सनातनी कहुए हिंदू बोली कहले हेनी सनातन माने सनातन धर्म भगवान भगवान ना हूँ सनातन सी प्रत्येक मनुष्य सनातन हेले प्रत्येक मनुष्य जो सनातन है से जन्म हेले किए ब्राह्मण होनी जन्म हेले किए क्षत्रिय होनी जन्म हेले किए शूद्र ना कि वैश्य नुह हेले कारण कौन ना जो गुण कर्म विभाग गीतार कहला गुण कर्म अनुसार आजिकल देख चिल्का कूल पड़े गले ब्राह्मण उड़िया क्षत्रिय सबू धरती माछ तुम तो केउट मानकर काम कल तुम कह आम क्षत्रिय केउट मान काम कल क्षत्रिय कहल माछ मारिल ब्राह्मण हो बड़ बड़ दुख बंध खोलिकी से माछ चाष कल तुम ब्राह्मण कौटू हेल कुकुड़ा फार्म कल आम सब देखुचे आम जान यहाँ क्या फार्म ना अमुक पंडार अमुक मिश्रर तार बंध अच्छे माछ चाष कल से माछ मारिकी से पैसा आनिकी तुम उदर पोषिल पेट पोषिल परिवार पोषिल पिला को पोषिल सब कल हैं तो जाति श्रेष्ठ क्या कहुए गुण कर्म विभाग गीतार कहला गुण कर्म अनुसार जाति जदि माछ मारच तुम किए गोटे ब्राह्मण नुह तुम जो क्षत्रिय होगी जदि अलना काम करल क्षत्रिय होगी जदि माछ मांस हाणव हाणिकी माने माने अति सबर भाया काम कर माछ मांस हाणव माछ दुकान कर मद दुकान कर काम है चंडाल मनकर काम चंडाल काम बुझल कि जी मद पीए जी मांस खाए सी तो चंडाल कि तुम क्षत्रिय हो देश सुरक्षा करने पड़ो निजर सुरक्षा देशर सुरक्षा कर देश को जो मैंने विदेशी मैंने माड़ी माड़ी पड़े हटेब तुम जे क्षत्रिय आउ तुम मद बिक लोकर शोषण कर तुम कौट क्षत्रिय क्षत्रिय नुह जातिर जन्म कि कौन से नुह जदि शूद्र वश्य हो सी वाणिज्य कर अर्थ बेपार बाड़ी सब कर सी वश्य है आज शूद्र पर सेवा कर निजर सेवा कर पर लोकर सेवा कर माने का बिल बाड़ी की जीव का खेती बाड़ी काम कर बड़ बड़ जो धनी लोक मान बिल बाड़ी जो बेसी थी बिल बाड़ी काम करेंगे
ଆଉ ଧୁବା ଦଣ୍ଡାସି ଆଉ ବାଉରୀ ଏସବୁ ଅଛି ପଥର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ପରସେବା କରୁଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ର ଅର୍ଥ ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କର ସାରା ଶରୀରଟା ଗୋଟେ ସବୁ ଯାକ ପବିତ୍ର ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୁଜାରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପେଟରୁ ଉଦର ପେଟକୁ ଉଦର କୁହାଯାଏ ଉଦରରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବୈଶ୍ୟ ଆଉ ପାଦରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଶୂଦ୍ର ହେଲେ ଚାରିଟା ଯାକ ତ ଭଗବାନ ଶରୀର କିଏ କାହାକୁ ଛଡ଼ା ନାହିଁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଯେମିତି ଚାରି ଆୟୁଧ ସେମିତି ଚାରିଟା ଆୟୁଧ ଚାରି ଜଣ ଯାକ ଉଭୟକୁ ପରିପୂରକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଉରୀ ଛାଡ଼ିକିରି ବଞ୍ଚିପାରିବେନି କି ବାଉରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଆଙ୍ଗୁଠିକି ଲଖ ଲାଗିଛି ଲଖଟା ଉପୁଡ଼ିବ ବୋଲେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ ପୀଡ଼ା ହେବ ବୋଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲା ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗସ୍ୟ ଗୁଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ଜାତି ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥାଉ ମାଛ ଯଦି ମାରିବ ତମେ କେଉଟ ହେଇଗଲ ତମେ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆର ପ୍ରମାଣ ଗୁଜରାଟରେ ଅଛି ଜଣେ ସେ ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକଟା ସିଏ କ'ଣ ନା ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି ମାଛିବାଡ଼ା ବୋଲି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମାଛିବାଡ଼ା ହେଲେ ମାଛ ମାରିବାର ମାଛିବାଡ଼ା ବୋଲି ତାକୁ କହିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ନୁଳିଆ କେଉଟ ବୋଲି କହିଲେ ସେମିତି ପନିପରିବା ବିକୁଛି ଭାଜି ବାଡ଼ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗୁଜରାତିରେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଜି ମାନେ ସିଏ ହେଉଛି ପନିପରିବା ବିକିବା ଲୋକ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି ବସ୍ୟ ସେମିତି ତମେ ଯୋଉଠି ଯାଅ ଆଜିକାଲି କୌଣସି କାହାକୁ ବାରଣ କରାହେଇନି ଯିଏ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ପାଇଲା ସେ ଅନୁସାରେ ତମେ କାମ କଲ କି ଅନ୍ୟ କାମ ନାହିଁ କି ତମେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିବ ଆମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବନେଇବ ମାଛ ବନ୍ଧ ଚାଷ କରିବ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନେଇବ ଶୂଦ୍ର ଲୋକ ହେଇଥିବ ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମକର୍ମ କରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହିବ ହବ କି କିନ୍ତୁ 12 ଜାତି 13 ଗୁଲା ବୈଷ୍ଣବ ହଇଲେ ସବୁ ଗଲା ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଗଲା ତମ କୌଣସି ଜାତି ବାରଣ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦିଓ ସାଂସାରିକ ଗୃହସ୍ଥା ଘର ଯଦି ଅଛ ଗୃହସ୍ଥା ଘରକୁ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରେ ଗୃହସ୍ଥା ମାନେ ପିଲା ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା करे ବାପା ମାଆକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକିରି ଘରେ ରଖିପାରିବେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଘରେ ରଖିପାରିବ ଗୃହସ୍ଥା ଅର୍ଥ ଗୃହସ୍ଥା ଧର୍ମକୁ ଯେ ଆଚରଣ କରେ ତାକୁ ଗୃହସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ଘରକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଏ ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତାକୁ ଘଇତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଘରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଘଇତା ହେଲା ଆଉ ପତ୍ନୀ ମାନେ ଯିଏ ପତନରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଯେମିତି ତୁଳସୀ ଦାସକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତମେ କେଡ଼େ ଲିଲ ଜହ ରାତିରେ ପଳେଇଲ ମୁଁ ପଳେଇଛି ବାପ ଘରୁ ବୋଲି ଏ ବର୍ଷାରେ ନଦୀ ପାର ହେଇକିରି କେମିତି ତମେ ଏଡ଼େ ଲିଲ ମୁଁ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାନ୍ତି ତମେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲ ଏତେ ରାତିରେ ସେମିତି ପତିର ପତନରୁ ରକ୍ଷା ଯିଏ କରେ ତାକୁ ପତ୍ନୀ କୁହାଯିବ ସେମିତି ସବୁ ଶବ୍ଦର ଅଛି ଜାତି କିଛି ନାହିଁ ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗସ୍ୟ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ତମେ କର୍ମ କର ତେବେ ତମେ ଜାତି ବନେଇବ ଖାନ ପାନ ଶୁଦ୍ଧ ଥିବାର ଅଛି ଆଉ ତମେ ବାହାଘର ହେଲେ ଚିକନ ମଟନ ରାନ୍ଧିଥିବ ଚିକନ ମଟନ ରନ୍ଧା ହବ ବୋଲିକିରି ସବରି ଦେଖିଲା ସବରି କ'ଣ କଲା ଚିକନ ମଟନ ହେଉଛି ବାପା ପଚାରିଲା ବାପା ଏ ହଂସ ସବୁ କ'ଣ କରିବ ରାମାୟଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଏଟା ସବୁ ତୋର ବାହାଘର କାଲି ହବ ଭୋଜି ହବ ଭୋଜିରେ ରନ୍ଧା ହବ ସବୁ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ହେଲେ ଖାଇବେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କହିଲେ ଝିଅ ତୁନି ପଳେଇଲା ରାତି 12ଟାରେ ଉଠି ପଳେଇଲା ଲୁଚିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଲା ଲୁଚି ପଡ଼ିଲା ଏଥର କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଆଇ ଭୋଜି କରି ଖାଉଥ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସବୁରି ଝିଅର ଏତେ ନଲେଜ ଆସିଲା ମୁଁ ବାହା ହେଲେ ଏତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମରା ହବ ମୋତେ ପାପ ଲାଗିଯିବ ମୋତେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ କହି ରାତିରେ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲା ମାତଙ୍ଗୀ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲା କିଆ ନୋଟାରେ ପଶିଗଲା 10 ଦିନ ଯାଏ ବାପା ମାଆ ଖୋଜିଲେ ଆଉ ପାଇଲାନି ମାସେ ବର୍ଷେ ଖୋଜିଲେ ସିଏ ଆଉ ମିଳିଲାନି ଏଥର ଝିଅକୁ ବାହା କରିବ ନା ଭୋଜି ଦେବ ଭୋଜି ଦେଇଥିବ ଖାଇଥିବ ଚିନ୍ତାରେ ତ ଆଉ କି ଭୋଜି ସେମିତି ଆମ ଗୁଣ କର୍ମକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନା ତମେ ହିଁ ସକାଳେ ପୂଜା ପାଠ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତମେ ଯେତେବେଳେ ବିଲ ବାଡ଼ିରେ କାମ କରିବ ତମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରକୁ ଉପକାର କରିବ ଆଉ ତମେ ଯଦି ପେଟ ପାଇଁ କମେଇବ ବିଲ ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ବେପାର କରିବ ତମେ ଆକା ବସ୍ୟ ଆଉ ପର ସେବା ପର ଉପକାର ଯଦି କରିବ ତମେ ହିଁ ଶୂଦ୍ର ହେବ
ମଣିଷ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରୁଛି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇପାରୁଛି, ବୈଶ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି, ଶୂଦ୍ର ହେଇପାରୁଛି, ଚାରି ଜାତି ସେ ହେଇପାରୁଛି ତା ନିଜକୁ ନିଜ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗ ସିଏ ବୋଲି ଗୀତା କହିଲା। ଗୁଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ଜାତି, ନହେଲେ ଜାତି କିଛି ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ନାରୀ ଦୁଇଟି ହିଁ ଜାତି, ଜାତି ଏଥିରେ କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତମେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବ। ଶୂଦ୍ରକୁ ବ୍ରତ ହର କରିଦିଅ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ବେଦ ଅନୁସାରେ। ବେଦ ବଚନ ଏହି ମତେ ମୂର୍ଖକୁ ଭଣ୍ଡାନ୍ତି ଜଗତେ, ଖଣ୍ଡ ସାଖର ହସ୍ତେ ଘେନି ଯେସନେ ପୁତ୍ରକୁ ଜନନୀ। ତୁ ଆଗେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେ, ପାଟି ମିଠା ଲାଗିବ, ମୁଁ ବିଲୁରୁ ଆଉଚି ଠକି ଦେଇ ମା ପଳେଇବ ଯେମିତି ବିଲୁକୁ, ଭଗବାନ ଯାହା ବେଦ ଦେଇକି ତମକୁ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି ସଂସାରକୁ। ତୁ ବ୍ରତ ହେଇଗଲୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଗଲୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋଉଠି ହେଇଗଲୁ? ସଂସ୍କାର ଦି ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତେ ବେଦ ଅଭ୍ୟାସ ସହ ବିପ୍ର, ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତେ ସ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯେତିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବ, ତେବେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବ। ବେଦ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ବିପ୍ର ହେଇପାରିବ, ପଣ୍ଡିତ ହବ ହେଇପାରିବ ସିନା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଯିଏ ଚିହ୍ନିଛି, ବିଶ୍ୱାସରେ ଚିହ୍ନିଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କରି ମୋର ଏଇଟା ସଫଳ ହବ, ତାକୁ ସେ ଭଗବାନ ଯଦି ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବ, ସିଏ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିବ, ଘରେ ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ଥିବ, ସେଆଡ଼େ ଦୁଇ ତିନିଟା ପତ୍ନୀ ବାହାରେ ରଖିଥିବ, କହିବ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବୋଲେ କୁଆଡ଼ୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବ? ସେ ସବୁବେଳେ ତ ପତନ ହେଉଥିବ, ତାର ସବୁବେଳେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଛିଡ଼ୁଥିବ, ତାର ମରଣ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବ ତାର ଜୀବନଟା। ସେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ବଡ଼ ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଜାତି ଏଠି ଜାତି ଫାତି କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଟା ହିଁ ଜାତି ହେଲା, ନାରୀ ପୁରୁଷ ଯୋଡ଼େ ହିଁ ଜାତି, ନହେଲେ ଗୁଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜାତି, ନହେଲେ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଲୋକ କାହାବା ଖାଲି ବେଦ ବଚନରେ ଭଣ୍ଡିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଭଣ୍ଡିଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କହିଦେଲେ ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗ ବାସ୍। ନହେଲେ ଆଜି ଦେଖୁଛେ କଳିଯୁଗରେ ବହୁତ ଲୋକ, କିଏ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ, କିଏ ମାଛ ବନ୍ଧ କରିକି ମାଛ ଚାଷ କରୁଛି। ତମେ ତ କେଉଟ କର୍ମ କଲ, ତମେ ତ କେଉଟ, ଆଉ ତମେ କୋଉଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲ? ହଁ, ଆଉ ଯୋଉ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ଭଲ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, କମ୍ପାନୀରେ କାମ କର, ଆଣି ପରିବାର ପୋଷ, ସେଥିରେ ବି ଟେନସନ୍ ଆଗ ନାହିଁ। ଜୀବ ହତ୍ୟା କରି ପେଟ ପୋଷିବ, ଜୀବ ମୂଳରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।